عمران ریاض صاحب کا کیس تھا ECL کے حوالے سے، اور عمران ریاض خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میرا نام ECL سے نکال دیں۔ سماعت ہوئی ہے ان کی، اور اب میڈیا سے ٹاک کریں گے، آپ لوگ اس ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ توہین IG والا ایک مقدمہ ہے، اس میں کوئی 15 بندے اور انوالو ہیں، ان میں سے صرف میرا اکیلے کا نام ECL پہ ہے، حالانکہ میں اکیلا ہی ایسا ہوں جس کو عدالت نے ضمانت کنفرم کی ہے اس بنیاد پہ کہ اسی عجیب سا بنایا ہوا ہے، باقی کسی کا نام ECL میں نہیں ہے۔ دوسرا، ابھی کوئی ایجنسیاں کوئی رپورٹ دے رہی ہیں، وہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں بم رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں پولیس والوں کو بم مارتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہوں ایک کیس میں۔ میں نے کوئی پولیس والوں کو پٹرول بم بنا کے مارے تھے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی میں نے کی تھیں، اور وہ ڈنڈے بھی میں نے پولیس والوں کو مارے تھے۔ مجھے پتا چلا ایک ماہ پہلے، میرے خیال میں 1.5 ماہ پہلے مجھے پتا چلا، پھر مجھے اس میں بھی انہوں نے کافی دن اندر رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب میرے پہ کیا ڈالتے ہیں۔ میں را کا ایجنٹ ہوں، میں نے کوئی بم رکھ دیا ہے، کسی جگہ پہ میں دہشت گردی کر رہا ہوں، کسی چیز میں انوالو ہوں، ایجنسیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ عدالت میں بھی جمع ہو جائیں گی، ہمیں بھی مل جائیں گی، پتہ چل جائے گا ہم نے کیا کیا۔ توہین IG بھی ہے، اب توہین IG ہے، دیکھیں یہاں سب کی توہین ہوتی ہے، توہین کے لیے نیا قانون بھی لا رہے ہیں۔ اگر توہین نہیں ہوتی نا تو پاکستان کی عوام کی نہیں ہوتی، وہ بیچارے ووٹ کسی اور کو ڈال کے آتے ہیں، ڈبے سے کسی اور کی پرچی نکل آتی ہے۔ صرف عوام کی توہین نہیں ہوتی، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو رولا جاتا ہے، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، ہر جگہ پہ بیچارے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عام آدمی کی جانور جیسی بدتر انہوں نے پاکستان میں زندگی کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سب کی توہین ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جن لوگوں کو توہین سے بچانے کے لیے یہ حد تک کا قانون لے کر آ رہے ہیں نا، ان کی شکلیں دیکھیں، وہ اس ملک کے لیے حد تک بنے ہوئے ہیں۔ اچھا عمران بھائی بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ نے رات کو احمد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر بات خسرو تک پہنچ گئی ہے تو پھر صحیح کہا انہوں نے۔ آپ کا کیا موقف کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، رانا صاحب نے موقف دے دیا، میرے خیال بالکل ٹھیک موقف دیا۔ کیا بات چیت کر لیں 10 راؤنڈ تک سر بات آ دیکھیں میں نے نا وہ یہ جو خسرا کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، مختلف خواجہ سراج، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے لفظ غلط استعمال کیا، میں کنڈم کرتا ہوں اس کو۔ وہ بھی عزت دار طبقہ ہے ایک، اور وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ان کو دیکھیں، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے۔ کئی لوگوں سے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے پوچھا ہے، وہ لوگ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے، ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آئے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اب وضاحت اور سوشل میڈیا نے جس طرح ان کا بہت ساری چیزیں سامنے لا کر رکھ دی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو رؤوف حسن صاحب کے دشمن ہیں، انہوں نے بھیس بدل کے خواتین کے کپڑے پہن کے اٹیک کیا اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا عمران ریاض صاحب، لاسٹلی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب بھی آؤں گا تو اسلام آباد کے لیے کوئی اچھی خبر ہوگی، تو خبر میچور ہوئی یا ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں، اسلام آباد کے لیے بڑی اچھی خبر ہے بھائی، پاکستان کے لیے ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے، اور میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں اس ملک سے، کبھی بھی مایوس نہیں ہوں۔ لوگوں نے 8 فروری کو جو کر دیا ہے، یعنی جیسے انہوں نے مافیات کو شکست دی ہے اور نظام کو آئینہ دکھایا لوگوں نے، ایکچولی تو وہ انقلاب ہے، تو یہ بڑی اچھی خبر تھی، اور جو شعور آ رہا ہے وہ بڑی اچھی خبر ہے۔ جو اس ہائی کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی ہے کہ اب ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کھل کر فیصلے کریں گے، بہت اچھی خبر ہے۔ اور جس طرح معزز جج صاحبان انصاف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی اسپیس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ تو خبریں تو بہت اچھی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ہاں جی، عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ یار وہ عمران خان خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو الحاق ہوا رات کو PDM، دیکھیں یہ دونوں نا ایک دوسرے کی ضرورت بنے ہوئے ہیں اس وقت، یہ ان نیچرل ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا اگر الحاق ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ نیچرل الائنس نہیں ہے، یا یہ اس طرح کا الائنس نہیں جس پہ آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتا تھا یا یہ ممکن ہے یا یہ چل سکتا ہے۔ یہ آپ کو اس کو بھول جائیں آپ۔ ایکچولی فضل الرحمان صاحب کی بالکل ایک الگ طرح کی سیاست ہے، وہ پاور کوریڈورز کے اندر ریلیکس رہتے ہیں، ان کو وہاں اچھا لگتا ہے۔ عمران خان صاحب کی الگ سیاست ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صلح اور لڑائی کے اندر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو گیئر شفٹ کرتے ہوئے بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو وہ دونوں کی سیاست بالکل مختلف قسم کی ہے۔ ہاں ابھی حالات ایسے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو عمران خان کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیونکہ سر ہی نہیں اٹھانے دیتے، وہ جیسے ہی سر نکالتے ہیں تو وہ ڈنڈا پڑتا ہے سر پہ، تو ان کو فضل الرحمان صاحب کی ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ضرورت کا ایک الائنس ہو سکتا ہے مجبوری کے تحت، یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے۔ سر 30 کو دوبارہ تاریخ ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا میچ ہے، عمران خان صاحب اپنی پیشی کو میچ سمجھ رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے جو پچھلی جھلکیاں چلی ہیں میچ کی، اس کو بہت انجوائے کیا انہوں نے۔
परवेज इलाही की रिहाई को कैसे देखते पूरा हैं, सुन क्योंकि लेना ऐसा यार। लग रहा है कि शायद स्टैब्लिशमेंट कोई स्पेस देना चाह रही है, कोई कनेक्टिविटी बहाल हो, कोई राब्ते बहाल हो। 10 महीने बंद करके पसलियां तोड़ के बंदे का बेड़ा गर्क करके जाली केसों में अब अगर वो छूट गया तो आप उसको डील कहते हैं, तो फिर आपको निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो बहुत बड़ा एलिगेशन है आपका ये। अच्छा मुझे ये बताएं ना, जज साहब ने जो अहमद फराद केस में जो रिमार्क्स दिए उसके बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन हवाले से, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गायब कर देना किसी को कोई मसले का हल नहीं है। मैंने काफी आवाज उठाई है अहमद फरहाद के लिए, मेरी उनसे 1 या 2 मुलाकातें हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मुझे मिले थे और हमने उनकी फैमिली से भी रब्ता किया है। हमारी नेक तमन्नाएं भी उनके साथ हैं। इमरान भाई, जो जज साहब ने रिमार्क्स जो जज साहब उसके के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फैसल वाडा की तरफ से, बाकी कई लोगों की तरफ से, देखिए, ये तौहीन अदालत का मामला वो अदालत को खुद देखना चाहिए। सीधी जो बात है, अदालत को उठाना चाहिए मामला। अगर अदालत की कोई भी तौहीन कर रहा है तो अदालत को ये मामला देखना चाहिए। उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है वो एक अलग बात है। देखिए, वहां पे जज मौजूद है, उनका रुतबा ज्यादा बड़ा है, वो निजाम के ऊपर एक चेक है, वो सवाल भी उठा सकते हैं, जवाब भी मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब मांगे। इमरान भाई ये बताइएगा, आपने कहा है कि इमरान खान बगैर डील के छूटे, तो आपको लगता है इस वक्त क्योंकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और इमरान खान बगैर डील के कैसे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। इन जजेस को खर्च वसूल कॉलें वसूल की जाती हैं, वो कैसे रूल ऑफ लॉ का बोलबाला कर रहे हैं? देखिए, जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होती है, वो तो आपको नजर आ रही है ना। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल होगी सर जी, और वो चल रही है। सर जी, जब भी क्या कहते हैं, कोई गवर्नमेंट पे कोई बात आती है तो हाँ जी, गवर्नमेंट क्या चीज क्या चीज? इमरान यार साहब, आपने एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र किया, तो क्या अब आप एजेंसी की रिपोर्ट पे यकीन रखते हैं? रिपोर्ट तो आने तो पता चले मेरे बारे में क्या क्या रहे हैं। इमरान भाई, मीडिया के हवाले से बंदिश और एक जो है वो कानून भी पेश किया जा रहा है जिसमें तौहीन अदालत का इख्तियार खत्म किया जा रहा है, क्या कहते हैं, क्या कैसे देखते हैं इस कानून को, और मीडिया की जो है एक दफा फिर गला घोटा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सोल्यूशन है ना, ये एडहॉक किस्म की चीजें हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं जो सामने आ रहे हैं। ये जिन लोगों से ये करवाया जा रहा है ना, एक पर्ची के ऊपर, ये जो पंजाब और वफाकी हुकूमत है, एक पर्ची के ऊपर कानून बनाने में जुट जाते हैं। ना इनकी ये काबिलियत है, ना इनकी ये अहलियत है, ना इनको इतनी समझ है। इनके बारे में सभी जानते हैं, सबको पता है कि इनकी काबिलियत क्या है। ये जो पर्चियों के ऊपर कवानीन बना रहे ना ख्वाहिशात के मुताबिक, ये इनके गले का शिकंजा बन जाएंगे। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, ये तौहीन का हद तक का कानून अब आ रहा है ना, मैं पिछले 2 साल से इसके केसेस भुगत रहा हूं बगैर कानून के ही। भाई, किसी को फिक्स करना होता है तो कानून के बगैर भी फिक्स कर देता है निजाम। ये आगे भी लोगों को फिक्स करेंगे। मामला ये नहीं है कि किसको क्या सजा मिलेगी, मामला ये है कि एक्चुअली आप अपना रिकॉर्ड क्या बना रहे हैं। वो आपने टिकटॉक में एक देख रहा था, तो वो उसमें टिकटॉकर कह रही थी जब अपोजिशन में थी मरियम, हाँ, तो वो क्या बातें थी कि जनाब जब हुकूमत बनती है, भीख के अंदर मिलती है, तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं, मीडिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, मीडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, और उससे 10 गुना ब्रूटल और बदतरीन कानून जो है वो लाकर सामने रख दिया। आज जो मुस्लिम लीग नून के जर्नलिस्ट और दानिशवर हैं या उनके अपने करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग रही है इससे। उनके अपने जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं, यार ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ये कहा था कि मफाहमत करनी है, आप तो लेट गए जमीन के ऊपर। तो ये अगर इस तरह सियासत और हुकूमत करनी है ना, तो फिटे मुंह है कर ले हुकूमत। सदी अमीन गंडापुर ने एक कदम उठाया है, किर्गिस्तान के बच्चों को लेके आए हैं। वफाकी हुकूमत इस पे जो है ना वो खासा कामयाब नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ना वो किस नहीं, वो कितने बच्चे ले आएंगे यार? देखें, ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना। एक सूबाई हुकूमत कितने बच्चे ला सकती है? वहां पे आपके 12,000 बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद है। आप सबको तो नहीं 150, 200 करके आएंगे तो कितने आ जाएंगे? आप 10 फ्लाइटें चला लेंगे, 20 चला लेंगे। कदम अच्छा है, लेकिन ये वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था, उल्टा वो रोड़े अटका रहे हैं। रीजन ये है, जो ढूंढने वाली चीज है, जो आप सबका काम है, हम सबका काम है, कि किर्गिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये अचानक इतने सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहां बने क्यों है? उनके पीछे कौन है? वो किसका काला धन है जो वहां पे पहुंचा है? ये चेक किया जाए। तालीम के धंधे में कौन कौन इन्वॉल्व है? एक तालिब इल्म से कितने पैसे झाड़े जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कितना पैसा खाते हैं इस धंधे के अंदर? और वहां के लोग पाकिस्तानी तुलबा से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये मुझे वहां लोगों ने बताया। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इनके निजाम के अंदर हमारे लोग घुस गए हैं ना, और जिस तरीके से हमारे लोग वहां पे सिस्टम को या तालीमी सिस्टम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके तुलबा के अंदर एक रिएक्शन है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहां पे